thank you, Jesus. Hallelujah. ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯದಿ ನಾ ವಾಸಿಸುವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾ ವಿಶ್ರಮಿಸುವೆ. ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯದಿ ನಾ ವಾಸಿಸುವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾ ವಿಶ್ರಮಿಸುವೆ. ಬಲವುಳ್ಳವನೇ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನೇ ನಾ ಆಶ್ರಯಿಸುವೆ. ಅನುದಿನವೂ अपने हाथ उठा के ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನೇ ನಾ ಆಶ್ರಯಿಸುವೆ. ಅನುದಿನವೂ యేసయ్య 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 యేసయ్య
ಜೊತೆಲಿ ನಾ ಭಯ ಪಡೆನು, ನಾ ಭಯ ಪಡೆನು. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ, యేసయ్య యేసయ్య. परमेश्वर तुझे प्यार करने वालों को तू बचाने वाला परमेश्वर है. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕರ್ತನಾಗಿದೆಯಾ. हमें उठाकर परमेश्वर गौरव से भरने वाला परमेश्वर तू है. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌರವದಿಂದ ತುಂಬುವ ಕರ್ತನಾಗಿದೆಯಾ. हमारी आंखें तुझ पर है परमेश्वर. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. हमारी आंखें तुझ पर है ನಮ್ಮ परमेश्वर. ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ सब मिलके ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ सब मिलके गट्टियागी ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ इस ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ अगर हम डर लेके आए हैं तो परमेश्वर हमारा बल है और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा बल हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है. विश्वास से कहेंगे जब वो मेरे साथ हैं तो मैं क्यों डरूं. ओ ना रे बाबा बाबा शिखाना रे 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 बाला रा रा बाबा 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 ओ ना रे 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 बाबा बाबा बाबा. ना भय पड़ेनु ना हेदरेनु. गट्टियागी और आवाज उठा
मोठ्यानं गाऊया, तो आमचा बल आहे. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೆ, ನಾ ಭಯ ಪಡೆನು, ನಾ ಹೆದರೆನು. ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೆ. ನಾ ಭಯ ಪಡೆನು, ನಾ ಹೆದರೆನು. ಯೆಹೋವ ನೀಸಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೆ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ऐसी प्रार्थना में लगे रहे. अगर आप डर लेके आए हैं तो ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿರೋಣ. ನಾವು ಭಯದಿಂದ ಇರುವುದಾದರೆ, इस साल परमेश्वर अक्सर बात कर रहा था, डरो मत, डरो मत. ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ತನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಹೆದರಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. बहुत सारे सेवकों के साथ द्वारे बात कर रहा था. ಅನೇಕ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारा प्रकाश हूँ. ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am your light in your salvation. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು, ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. स्तोत्र 27. अगर परमेश्वर मेरा प्रकाश और मेरा धारण है तो मैं किसका डरूं, मैं किसके लिए डरूं. ಕೀರ್ತನೆ 27. ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬೆಳಕು, ರಕ್ಷಕನು ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತೇನೆ? ओ डरा बाबा 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 बाबा. तू मेरे हाथ में सुरक्षित है बेटा. ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ಯಾ ಮಗನೇ. तू मेरे हाथ में सुरक्षित है. ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ಯಾ ಮಗಳೇ. तू मेरे हाथ में सुरक्षित है. ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ಯಾ. तेरे बच्चे मेरे हाथ में सुरक्षित है. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. तेरा पति मेरे हाथ में सुरक्षित है. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. तेरी पत्नी मेरे हाथ में सुरक्षित है. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. तेरा पूरा परिवार मेरे हाथ में सुरक्षित है. ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ओ रामा शंदारा रा 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 रा. ना भय पडेनु, ನಾ ಹೆದರೆನು. ಯೆಹೋವ ರಾಫ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೆ. ना भय पडेनु, ನಾ ಹೆದರೆನು. ಯೆಹೋವ ನೀಸಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೆ. Isaiah. Say to God, Lord, thank you for being with me. ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. माझ्या बरोबर आहेस, तुला धन्यवाद देतो, आभार मानतो परमेश्वर. तू माझ्या बरोबर आहेस, तू माझ्या बरोबर आहेस, तू माझ्या बरोबर आहेस, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है. ओ तारा रा रा बा 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 रा रा बा शंदा रा 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 रा. Thank you, Jesus. Thank you. इसी तरह जब हम खड़े हैं, हम एशाया 60वां अध्याय ओपन करेंगे, जो पिछले हफ्ते हम ध्यान कर रहे थे. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಏಷಾಯ यही आराधना के अंतरिक्ष में 60वां अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे. 60. ಏಷಾಯ 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. अविश्वास से घोषणा करेंगे, घोषणा करते हुए ये गाएंगे, ये पढ़ेंगे. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. सब ओपन करेंगे, अपनी अपनी भाषा में पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. मैं विश्वास ಏಷಾಯ करता 60. हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, जो लोग परमेश्वर के ऊपर राह देख के उपवास किए, रोते रोते प्रार्थना किए, परमेश्वर जोरावर रूप से मुझे तो ये बोल रहा है कि मेरा तेज, मेरी रोशनी और मेरा प्रकाश, मेरी महिमा मैंने तेरे ऊपर उंडेला है.
ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವಚನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಆತನ ಬೆಳಕು, ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ और ಇದ್ದಾನೆ. मेरी एक आदत है, ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, जब परमेश्वर कोई अध्याय या कोई वचन देता है, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ವಚನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ बार बार पढ़ता हूँ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. और वो भूलने तक बार बार पढ़ता हूँ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯುವವರೆಗೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. और मुझ में ना एक जोश आता है, परमेश्वर ये मेरे लिए है. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ, ಈ ವಚನ ನನಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You have given this to me. ಇದನ್ನು ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. और मैं विश्वास करता हूँ हम में से बहुत सारे लोगों को ये वचन अभिवचन परमेश्वर दे रहा है. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವನ್ನು ಕರ್ತನು ಈ ವಚನ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बहुत सारे लोगों को ये वचन दे रहा है. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. चलिए पहला और दूसरा वचन रेडी है सब लोग? ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ रेडी है? ಎಲ್ಲರೂ यस, ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? मिल गया है सबको? हालेलुया. हालेलुया. अगर किसी को नहीं मिला है तो हाथ उठाइए, हम मदद करेंगे आपको. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, so 1, 2, 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and His glory appears on over you. ಆಮೆನ್. हालेलुया. हालेलुया. और एक बार पढ़ेंगे, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ विश्वास से ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. घोषणा करते पढ़ेंगे, यीशु के नाम में ये वचन मेरे लिए इस महीने के लिए है. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನ ನನಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. हम में से कई लोग जब हम उपवास शुरू किए, अंधेरा देख के शुरू किए होंगे. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಾಗ ಕತ್ತಲನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಬಹುದು. यानी हमारे जीवन का अंधेरा, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು, सब अंधेरा अनसर्टनिटी है, कंफ्यूजन है, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, सब अंधेरा दिख रहा है. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. क्या करने का समझ में नहीं आ रहा. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. लोगों को देखते हैं अंधेरा दिख रहा है, बच्चों को देखते हैं अंधेरा दिख रहा है, पति को या पत्नी को देख रहे हैं अंधेरा दिख रहा है. ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. जब मेरा काम देख रहा हूं अंधेरा दिख रहा है. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ मेरे ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣ್ತಾ उद्योग ಇದೆ. बिजनेस को देख रहा हूं अंधेरा दिख रहा ನನ್ನ है. ವ್ಯಾಪಾರ, ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕತ್ತಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. मेरा भविष्य जब देख रहा हूं अंधेरा दिख रहा है. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं रोशनी मेरी बरसा रहा हूं. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾನು ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मैं मेरी रोशनी बरसा रहा हूं. ನನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾನು ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. यीशु के नाम में ये वचन घोषणा करके कहा है. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. हालेलुया. हालेलुया. आवाज उठा के. ಸ್ವರವನ್ನು ಎತ್ತಿ. Okay, 1, 2, 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, but thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Amen. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. थोड़े लोग विश्वास से ऐसा हाथ रख रहे थे, ऐसा रख के कहिए, परमेश्वर ये वचन यीशु के नाम में मेरे जीवन में दिखाई दे. ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವು ನನಗಾಗಿರಲಿ. Hallelujah. Fathers, continue to speak to us, Father. ಕರ್ತನೆ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. Even as we deliver your word, speak to us also, ನಾವು Lord. ವಚನವನ್ನು ದೇವರ ಹಂಚುವಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. Bless us, Father. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು In ಕರ್ತನೆ. Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು Amen, amen, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. amen. ಆಮೆನ್. जोरदार तालियां परमेश्वर को. ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. आप बैठ सकते हैं. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So पिछले संडे ये अध्याय से हम ध्यान कर रहे थे, ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. और उसमें से पहला भाग मैंने बताया आपको. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. हालेलुया, 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 हालेलुया. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस महीने के लिए ये अभिवचन पिछले संडे से हमें दे रहा था. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನು ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ವಚನವನ್ನು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ओके, यूजुअली जब शाम पास्टर भेजते हैं कौन से संडे में मैं प्रचार करना है, ಯಾವ ಯಾವ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕಳಿಸುವಾಗ तभी मैं तुरंत सोचने लगता हूँ. ನಾನು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. प्रार्थना चलती है, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. परमेश्वर एक भाग देता है, ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕರ್ತನು ನನಗೆ और ಕೊಡ್ತಾನೆ. मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर 3 अगस्त
अगस्त पहला संडे है, क्या है? परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा। ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಭಾನುವಾರವಾಗಿದೆ. First Sunday. ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರವಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So पिछले संडे मुझे पता चला कि परमेश्वर यही भाग हमें आगे लेके जा रहा है। ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು, ಕರ್ತನು ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. कितने लोग पिछले हफ्ते जाके ये अध्याय पढ़े? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕಳೆದ ವಾರ ಹೋಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ? नहीं पढ़े तो मत हाथ उठाइए, पढ़े तो हाथ उठाइए। ಓದಿರುವುದಾದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಓದದೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. नो प्रॉब्लम, मैं आपको पनिशमेंट तो नहीं दे सकता। ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि हम क्लासरूम में तो नहीं है, आप कांग्रीगेशन में हैं। ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. लेकिन कांग्रीगेशन होते आज मैं और एक होमवर्क दूंगा आपको। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. तैयार है होमवर्क के लिए? ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ तैयार ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? है? तैयार है? ओके, पहला होमवर्क लिख लीजिए। जो लोग बाइबल बार बार पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं, ಯಾರು ಸತ್ಯವೇದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದ್ತಿರೋ, ओके, 40वें अध्याय से 66वें अध्याय तक इस हफ्ते में खत्म कीजिए। 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 66ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ. ओके, एशाया 40 to 66। ಏಷಾಯ 40ರಿಂದ 66. और अगर आप स्लो पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं आपके एज के वजह से, आंखों के वजह से, तो आपको भी एक होमवर्क है। ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದೀರಾ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ। ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ये 60वां अध्याय एटलीस्ट 5 बार पढ़िए। 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಸಾರಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಓದಬೇಕು. परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. हालेलूया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. जो लोग पढ़े हैं पिछले हफ्ते, परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा था। ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಓದಿದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡಿದನ. हाँ, बात कर रहा था। ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡಿದನ. हालेलूया। और ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इसमें लिखा गया है पहला दूसरा वचन, जैसे मैं लास्ट वीक बताया हूँ। ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, उठ खड़े हो जा, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर गिरा है। ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಬೆಳಕು ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. पूरा अंधेरा है, लेकिन तेरे ऊपर उतना ही परमेश्वर कह रहा है कि मैं मेरी रोशनी बरसा रहा हूँ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಉದಯಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उसके बाद पहला पॉइंट हमने देखा है, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ನಾವು जब ನೋಡಿದ್ವಿ. परमेश्वर का प्रकाश और महिमा हम पर गिरती है, ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ ಆತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೋ, तीसरे वचन से 14वें वचन तक 3ನೇ ವಚನದಿಂದ 14ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ हमारे पास कुछ आ जाता है। ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ओके, दे विल कम टू यू, बार बार लिखा गया है। ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅದು आपके ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. पास लाया जाएगा, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ, आपके पास आएंगे, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. और उसमें 5 चीज मैंने बताया है। ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ओके, तीसरे वचन और 10वें वचन में 3ನೇ ವಚನ ಮತ್ತು 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ राष्ट्र आएंगे, राजाएं आएंगे। ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ರಾಜ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. 10वां वचन मुझे बहुत आकर्षित हो गया 10ನೇ ವಚನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆ कि ಆಗ್ತದೆ. राजाएं आएंगे और आपकी सेवा करेंगे। ರಾಜ್ಯರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हालेलुया, हालेलुया। असल में तो ये अध्याय इजरायली लोगों को लिए लिखा गया था। ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. इसकी पार्श्वभूमि देखेंगे तो ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, यशायाह जब ये बोल रहा है, ಯಾವಾಗ ಯೆಶಾಯನು ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, 3 चीजों की भविष्यवाणी है ये। 3 ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. पहली बात जो भविष्यवाणी है, इसके बाद ये भविष्यवाणी के बाद थोड़े सालों के बाद यरूशलेम का नाश होने वाला है। ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅದು ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. लेकिन वो शिक्षा का समय खत्म होते ही ಆದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ परमेश्वर की रोशनी इनके ऊपर गिरने वाली है। ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ परमेश्वर ಇದೆ. का तेजस इनके ऊपर गिरने वाला है। ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ स्थिति ಹೋಗ್ತಾ बदलने ಇದೆ. वाली है। ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. और यही अध्याय में ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ अगर आप 18वें वचन से पढ़ेंगे तो 18ನೇ ವಚನದಿಂದ ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ, उधर बहुत सारे चीज लिखे गए हैं। वो भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह दूसरे बार आने के बाद होने वाली भविष्यवाणी ಅಲ್ಲಿ है। ಅನೇಕ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಿದೆ. पहला बात मैंने बताया
आया है ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, जब परमेश्वर की महिमा और तेजस हम पे गिरती है, ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಆತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ओके सब कुछ हमारे पास आता है, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. राष्ट्र हमारे पास आएंगे, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ राजाएं हमारे पास ಬರ್ತಾರೆ, आएंगे, ರಾಜರು ನಮ್ಮ बड़े ಕಡೆಗೆ लोग ಬರ್ತಾರೆ, हमारे पास ದೊಡ್ಡ आएंगे। ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. चौथा वचन कहता है कि पुत्र और पुत्रियां वापस तेरे पास आएंगे। ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ इसका ಎಂಬುದಾಗಿ. मतलब है इजराइल जब गुलामगिरी में गया, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು, सब इजराइल के बच्चे पसर गए, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡರು. लेकिन अब परमेश्वर बोल रहा है ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ जो ಇದ್ದಾನೆ, कुछ फैल गया वो सब वापस आएगा। ಏನೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. और तीसरी बात 5वें 6 और 11वें वचन में है, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ 5, 6 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ओके वेल्थ एंड रिचेस विल कम टू यू, ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, समृद्धि आपके पास आएगी। ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. हालेलुया, हालेलुया। समृद्धि हमसे जाती है ना, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ, ओके पैसा जाता है। ಹಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. लोग बोलते हैं प्रेयर करा पास्टर, पैसे कुठे जायले कळतच नाही, ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. पण परमेश्वराचं तेज तुमच्यावरती आलं तर ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ तुम्ही म्हणशीला परमेश्वराची स्तुती करतो, पैसे कुठून नाही आलेत कळतच नाही। ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हालेलुया, हालेलुया। ओके थोड़े लोगों को ये खुशी है, थोड़े लोगों को ये कंफ्यूजन, असं कसं होईल? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂತोष ಇದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆ परमेश्वराचं तेज तुमच्यावरती आलं तर तुम्ही असे म्हणणार, परमेश्वराची स्तुती असू, कारण कसं पैसे आलेत आम्हाला कळत नाही झाले, कर्तना तेजस- परमेश्वर आम्हाला भरत जायलाय। ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ओके देव स्तुति वागली, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ओके वो 5वें 6 और 11वें वचन में है। 5, 6 ಮತ್ತೆ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. 7वें वचन में बहुत सारे लाइव स्टॉक परमेश्वर हमें देता है। 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೊಂಡು ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಲ್ಲಿ। ओके लाइव स्टॉक उसका मतलब है ये कैमल्स और उधर ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. लाइव स्टॉक बोलने से जानवर वो सब हमारे पास आएंगे बोल के लिखा गया है। ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತರದ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ये मैंने लास्ट वीक बताया है आपको। ಇದನ್ನು ಕಳೆದವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ओके ऊंट वगैरह उस जमाने में बहुत बड़ा एक जायदाद की तरह देखते ಆ थे। ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. जानवर है तो वो बहुत बड़ी जायदाद है। ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು और ಎಂಬುದಾಗಿ. परमेश्वर उस संदर्भ में उनको बोल रहा है ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, कि एक गुस्से में भर दूंगा आपको। ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. हालेलुया, 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 हालेलुया। और अंतिम चीज जो है ग्लोरी ऑफ लेबनॉन, 13वां वचन, लेबनॉन के महिमा से मैं आपको भरूंगा। ಲೆಬನೋನಿನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತುಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. लेबनॉन ये शहर बहुत सारे अच्छे समृद्धियों के लिए जाना माना जाता था। ಲೆಬನೋನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. कोई घर बांध रहा है तो लेबनॉन से सागवानी लकड़ी लेके आओ बोलते थे। ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು सागवान कट्टिಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. सोलोमन ने जब मंदिर बना तभी लेबनॉन से बहुत सारे चीजों को लेके उस मंदिर में उसने सजावट की। ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಆತನು ಆಲಯವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದನು. और वही महिमा मैं वापस लाऊंगा मेरे मंदिर में, परमेश्वर का वचन अभिवचन उधर कहा गया है। ಅದೇ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ತರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ अब ಇದ್ದಾನೆ. दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। ಎರಡನೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. पहला पॉइंट, जब परमेश्वर का तेजस हम पर आता है तब सब कुछ हमारे पास आता है। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕರ್ತನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಕರ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ हम ನಾನು नहीं ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. चाहिए बोलेंगे तो भी हमारे पास आएगा। ನಾವು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. कितने लोग ऐसा चाहते हैं आपके जीवन में? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ तो एक ಬಯಸ್ತೇವೆ. प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तेरा तेजस मुझ पर गिरे। ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. कंक्लूजन में एक बात है, मैं बताऊंगा बाद में और बाद में प्रार्थना करेंगे। ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ
ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. सेकेंड पॉइंट, हमारी स्थिति बदल जाती है. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. 14वें वचन से 18वें वचन तक 14ನೇ ವಚನದಿಂದ 18ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ इसमें भी 5 पॉइंट है. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 5 ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ. और 14वां वचन कहता है, 14ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, तुझे तुझे जो हिंसा किए, all your oppressors and those who despise you will come back to you. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದರೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ओके, जो आपको हिंसा किए, ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸೆ जो आपको ಪಡಿಸಿದ್ರು, तुच्छ मान रहे थे, ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ जो ನೋಡಿದ್ರು, आपके ऊपर हंस रहे ಯಾರು थे, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, जो आपके ऊपर मजाक कर रहे थे, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, वो सब तेरे पास आएंगे. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. वो झुक जाएंगे ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ತಾರೆ. और यरूशलेम तुझे कहेंगे तू प्रभु का शहर है. ಮತ್ತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆಯಾ. जब इजरायली लोग गुलामगिरी में जा रहे थे, ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಗುಲಾಮತನಕ್ಕೆ जब ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ नेबूकदनेस्सर आके यरूशलेम को नाश किया, ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ सब आसपास के पड़ोस के राष्ट्र लोग सब हंसने लग गए. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. कभी कभी ऐसा होता है, हमसे भी होता है. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. किसी का बुरा होने से हम बैठ के बोलते हैं चलो ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಚ್ಚಾ ಹೋಗ್ಯಾ, बरं झालं. ಅಚ್ಚಾ ಹೋಗ್ಯಾ. उनके सामने असं व्हायचं ना, आपल्या अंदर के अंदर बरं झालं बोलते हैं ना. ಅವರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ओके चलो, ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ऐसे आपने सुना है क्या? किसी का सत्यानाश हो ಹಂಗ ಆಗೋದಿತ್ತು. सुना है ना? ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಂಗೆ आप ಆಗ್ಲಿ सब आत्मिक लोग हैं, आप तो नहीं बोलेंगे, मैं थोड़ा बोला हूँ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಿಕ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೇಳ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. है ना? कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. वैसे ही जब इजरायली लोग नाश हो रहे थे, तभी सब राष्ट्र लोग हंस रहे थे. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪಟ್ಟಣವು ನಾಶವಾಗುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. जब दावीद सोलोमन अब्सलोम जो दावीद का बेटा, जब दावीद के विरुद्ध खड़ा हो गया, ಎಬ್ಷಲೋನ್ ದಾವೀದಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, अब्सलोम उसका बेटा था, ಆತನು ಎಬ್ಷಲೋನ್ ಅನ್ನುವಂತವನು ಆತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. उसका सिंहासन छीन लिया. ಆತನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡನು. और अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक घटना मालूम रहेगी, दावीद जंगल में भाग के जा रहा था. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ದಾವೀದನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और जाते वक्त ಹೋಗುವಾಗ सौल के घर के लोग दावीद को मिलते हैं, ಸೌಲನ ಮನೆಯವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. थूकने लगते हैं, ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ತಾ पत्थर ಇದ್ದಾರೆ, मारने लगते हैं. ಆತನಿಗೆ ಕಲ್ಲೆ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अच्छा हुआ तुझे, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, तूने सौल का राज छीन लिया है ना. ನೀನು ಸೌಲನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ऐसा ही हो जाए तुझे. ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು. दावीद का एक सेवक बोल रहा है, ದಾವೀದನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ अगर ಇದ್ದಾನೆ, तू मुझे अर्पण देगा तो इसको अभी मार डालूंगा. ನೀನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಈತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೇನೆ. दावीद कहता है वैसा मत करो. ದಾವೀದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. हो सकता है कि परमेश्वर ने अभी उसको शाप देने के लिए रखा होगा, ಹೀಗಿರಬಹುದು, ಕರ್ತನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಶಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. और हम सह लेंगे. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. हमारी सहनशीलता को देख के परमेश्वर हमारे शिक्षा को बदल सकता है. ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. और वो समय आ गया जब दावीद के सामने सब उसके शत्रु आके झुक गए. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ದಾವೀದನ ಮುಂದೆ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ತಾ जब ಇದ್ದಾರೆ. परमेश्वर हमारे साथ है, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ, परमेश्वर का तेज हम पर है, ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾದರೆ सब आएंगे झुकेंगे. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. सब आएंगे झुकेंगे. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. हम ये घमंड से इच्छा नहीं कर रहे ಇದನ್ನು हैं, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, लेकिन परमेश्वर ऐसा करेगा. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. बेस्ट उदाहरण योसेफ है. ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಯೋಸೆಫನಾಗಿದ್ದಾನೆ. योसेफ ने सपना देखा. ಯೋಸೆಫನು ಕನಸು ನೋಡಿದನು. क्या सपना देखा? ಯಾವ ಕನಸು ನೋಡಿದನು? ओके, आप सब लोग भाई लोग, आप सब लोग मेरे सामने झुकेंगे. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಗ್ತೀರಾ. ओके, आप जब छोटा बोल रहा है बड़ों को, तो आप मेरे सामने झुकेंगे तो सब थोड़ा तकलीफ होता ही है. ಚಿಕ್ಕವನು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. कॉमन है. ಇದು अगर ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. मेरा बेटा भी बोलेगा मैंने सपना देखा
देखा है डैडी आप मेरे सामने झुक के ऐसा बैठे तो मुझे भी तकलीफ होगा. ನನ್ನ ಮಗನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೀಗೆ ನಾನು ಕನಸು ನೋಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ओके होता है कि नहीं? ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ? ओके जूनियर आके बोल रहा है कॉलेज में मैंने एक सपना देखा है सुपर सीनियर्स तो आप सब मेरे लीडरशिप के अंडर है बोलने से सुपर सीनियर को थोड़ा तकलीफ होएगा. ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತವನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ओके होता ही है. ಇದಾಗ್ತದೆ. वही बात योसेफ के भाइयों में हो गई. ಅದೇ ಮಾತುಕತೆ ಯೋಸೆಫನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲ उसने ಆಯ್ತು. बोला दूसरा सपना है ಆತನ ಹೇಳಿದನು ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸಿದೆ. और ये सूर्य चंद्र भी झुक रहे हैं. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ತಾ ಇದೆ. तभी डैडी को भी तकलीफ होने लग गई. ಆವಾಗ ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. और उस सपने के वजह से बहुत हिंसा हुआ. ಆ ಕನಸು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆ ಆತನಿಗಾಯ್ತು. ओके मर्डरस अटैक भी हो गया. ಆತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. उसको बेच दिया गया. ಆತನನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ರು. सब तकलीफ सहने के बाद ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ समय आ ಮೇಲೆ गया. ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು. जोसेफ के जीवन में एक समय आ गया. ಯೋಸೆಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು. परमेश्वर का समय आ गया. ಕರ್ತನ ಸಮಯ ಆತನ परमेश्वर ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ का ಬಂತು. तेजस गिरने का समय आ गया. ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂತು. सब उसके पास आ गए. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ओ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. मिस्र देश के लोग आके झुक के बोलने हमें खाना नहीं है प्लीज खाना दे दो. ಐಗುಪ್ತದವರು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. क्योंकि वो लोग फरो के पास चले गए. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಫರೋನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. सब जगह अकाल है. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. फरो तू हमारा राजा है. ಫರೋ ನೀ ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗಿದೀಯಾ. ओके हमें खाना दे दो. ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡು. फरो बोल रहा है ಫರೋ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ मेरे ಇದ್ದಾನೆ पास खाना नहीं है जोसेफ के पास जाओ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಯೋಸೆಫನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ. और योसेफ के पास एक पूरा देश जा रहा है और बोल रहा है हमें खाना दे ಒಂದು दो. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗಿ ಯೋಸೆಫನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. उसके पहले फरो आके बोल रहा है मेरा सपना बताओ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫರೋ ಅರಸನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸು उसके ಎಂಬುದಾಗಿ. बाद उसके भाई लोग आ रहे हैं. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसके पिताजी भी आ गए. ಆತನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. सब लोग आके योसेफ के सामने झुके क्योंकि योसेफ के ऊपर Amen. परमेश्वर का तेजस था. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಯೋಸೆಫನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನ ಮೇಲೆ ಆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. उसके लिए योसेफ ने भी कुछ किया है वो मैं लास्ट को बताऊंगा. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಸೆಫನು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. लेकिन जब परमेश्वर का तेजस हम पर है ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುವಾಗ सब लोग हमारे पास आएंगे. हमें नकारी हुए लोग हमारे मजाक किए हुए लोग हमारे पास आएंगे हमारे सामने झुकेंगे. ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಕ್ಕವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುವವರಾಗ್ತಾರೆ. हालेलूया. हालेलूया. उसके बाद योसेफ ने क्या किया? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಸೆಫನು ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? एक को देखा क्या? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದನ. ನಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗ್ ನುಸಾತಿತ್ ಕೈ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ ನಿನ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ऐसा कहा क्या? मुझे किस तरह से तुम लोगों ने हिंसा किया मैं छोड़ूंगा नहीं इस तरह से कहा उसने. तभी योसेफ बहुत मैच्योर्ड हो गया था. ಆವಾಗ ಯೋಸೆಫನು ಬಹಳ ಪರಿಪಕ್ವತೆ आपने ಹೊಂದಿದನು. कुछ दुष्ट इंटेंशन उद्देश्य रखा था लेकिन परमेश्वर ने कुछ बड़ा उद्देश्य रखा था. ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು जब ये ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. होते रहता है तभी परमेश्वर हमें भी मैच्योर्ड किया रहता है ताकि हम उन लोगों को झुकाए ना हम उनको उठाए. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ उनको हम उठाएंगे. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಬ್ಬಿಸೋಣ. हालेलूया. हालेलूया. उसके बाद 15वां वचन में ಅದಾದ ಮೇಲೆ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ हमारी स्थिति बदल जाती है. उसमें 15वां वचन ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಚನ You will be an everlasting pride बोल के परमेश्वर कह रहा है. 15वां वचन पढ़िए. एक मिनट इकड़े ನಿತ್ಯ माइक है. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು. हाँ हाँ ವಾಸಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಾದು ಹೋಗದೆ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಲತಲಾಂತಗಳವರೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ओके उल्हासकरवागुवंते माडुवेनो. यू विल बी उल्हासकर. और मराठीमध्ये वाचा. टाकिलेल्या व दुष्टिलेल्या होतील तुझ्याकडे कोणी जात नाही. जात नसत तरी ते तुला सर्व काळीचे भूषण पिढ्याने पिढ्यास आनंदित सर्व काळीचे पिढ्याने पिढ्यास सर्व काळीचे काय भूषण भूषण म्हटलं तर
म्हटलं तर आज जाऊन बघा गुगल सर्च मध्ये म्हटलं तर काय. ओके, तिकडे इंग्लिश मध्ये प्राइड म्हणून लिहिलेलं आहे. ओके ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ओके, इसका मतलब मैं बताता हूँ, इधर देखो. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. वो 15वां वचन कह रहा है, 15ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, थोड़े समय के लिए मैंने तुझे नकारा, तुझे इनकार किया और तुझे शिक्षा दिया. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ. और कोई भी तेरे अंदर से नहीं जा रहा था. ನಾವು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. इजरायली लोग, इजराइल शहर, वो जेरूसलम जो वो गिरा हुआ शहर हो गया था. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ मंदिर ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತ್ತು. गिर गया है, ಆಲಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. उधर कोई कुछ चल रहा नहीं ಅಲ್ಲಿ है, ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. वो पूरा सत्यानाश हो गया ಅದು है. ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ कोई ಇದೆ. भी जा रहा नहीं है अभी, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. और सब लोग हंस रहे हैं. ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओके, किधर पिकनिक को जाना है तो यरूशलेम नहीं जाएंगे बोल रहे हैं. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ಬೇಡ मिद्यान ಎಂಬುದಾಗಿ जाएंगे. ಮಿದ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ओके, मिस्र देश इजिप्ट को जाएंगे, ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, इडोम को जाएंगे, इडोम को जाएंगे, ಇಡೋನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, मोआब को जाएंगे. ಮೋವಾಬಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. यरूशलेम में है क्या अभी देखने जैसा? ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಿದಾವೆ? कुछ भी नहीं था उधर, कोई भी नहीं जा रहा ಅಲ್ಲಿ था. ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. सब नाश होके गिरा हुआ था. ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. लेकिन अब परमेश्वर कह रहा ಆದ್ರೆ है, ಈಗ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मैं उस शहर को मेरा नित्य गौरव बना दूंगा. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ मैं ಇದ್ದೇನೆ. उसको समृद्धि से भरूंगा. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ लोग ಹೋಗ್ತಾ देखने ಇದ್ದೇನೆ. जैसा करूंगा. ಜನರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ इंग्लिश में ಇದ್ದೇನೆ. लिखा गया, you will be my everlasting pride. I will make you the everlasting pride. ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. और तुझ में खुशी रहेगी, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷ तुझमें ಇರ್ತದೆ, आनंद रहेगा, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದ ಇರ್ತದೆ, तुम्हें मेरी रोशनी दिखेगी. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತದೆ. सबको तेरे तरफ आकर्षण करने जैसा करूंगा. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. हमारी जीवन की स्थिति जब खराब होती है तब ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಾಗ सब लोग आने की कोशिश करेंगे क्या हमारे पास? ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾ? सब दूर चले जाते हैं. ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ओके, जब हमारी जीवन की स्थिति अच्छी है तो ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾರೆ. जो अनजाने सब लोग आते हैं, ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. क्योंकि हमारा जीवन सब हरा भरा दिख रहा है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹಸುರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ओके, अगर हमारा जीवन सूखा है तो ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ आप 10 बार कॉल करो, आपका कॉल ब्लॉक कर देते हैं. ನೀವು 10 ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. क्यों? ಯಾಕೆ? क्योंकि ये सब इसके पैसा मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा, इसके जीवन में कष्ट है, रोते रहेगा. ये सब ये जीवन का ये दुनिया का एक प्रिंसिपल है. ಈತನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು, ಹಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಈತನು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ, ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕದ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. लेकिन अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में सब हरा भरा है, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಸುರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ हम फोन करने की जरूरत नहीं, लोग हमें फोन करते हैं. ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜನರೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हाँ या ना? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲವೋ? हाँ या ना? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲವೋ? यस और नो? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲವೋ? ओके, उसी तरह परमेश्वर इजराइल ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, तेरे पास तुझे एवरलास्टिंग प्राइड बनाऊंगा, तुझ में खुशी डालूंगा, सुंदरता डालूंगा, सब लोग दौड़ते तेरे पास आएंगे. ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ You will be ಬರುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. the joy for all generations. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀಯ. तुझ में मैं आनंद डालूंगा. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. जब सब कुछ अच्छा है, सब लोग आने की कोशिश करते हैं. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. कल मेरा बेटा अपने फ्रेंड को लेके आया था घर को, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. और वो आया बुक देने के लिए. ಅವನು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ओके, ये गेस्ट नहीं था, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो. ಅವ್ರು ಯಾವ VIP ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು. ओके, ऐसे बोल रहा है माय फ्रेंड वांट टू. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. उधर से साइकिल लेके आएंगे, गाड़ी ट्रक वगैरह जाते रहता है, इसके लिए नो कमिंग हम बोल रहे हैं. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟ್ರಕ್ ಗಾಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. लेकिन कल आ गया ये गेस्ट. ನಿನ್ನೆ ಈ ಅತಿಥಿ ಬಿಟ್ಟರು, के लिए आ गया. ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. मुझे लगता है कि स्कूल में ही ये प्लानिंग हो गया, तुम्हें बुक दे तो तू बुक
ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾನು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮನೆಗೆ ನೀನು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ओके, आया, हम सो रहे थे, ಆತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ನಾವು ಮಲಗಿದ್ವಿ. और उसके बाद क्या हो गया, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, वो ऊपर आके सब घर ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और ये भी खुशी से दिखा रहा था. ಇವನು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. मुझे मैं एक को आया, ಆತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, घर देखा, ಮನೆಯನ್ನು इट्स अ बिग ನೋಡಿದ, हाउस मैन, आई वांट टू सी इट, ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, आई वांट टू सी इट बोल के ऊपर तक आके सब कमरे देख रहा था. ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. यही हमारा 15 साल पहले का घर रहने से ಇದೇ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. छोटे छोटे बेडरूम थे, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಗಳಿದ್ವು. वही बेडरूम में सब कुछ ठोस के रखे थे हम. ಅದೇ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುರುಕಿ ತುರುಕಿ ಇಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ವು. सब पोर्टमाला भरा है, ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಳ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ, सब कपाट भरा है. ಎಲ್ಲ ಕಬರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಿದಾವೆ. कपाट के ऊपर और एक कपाट भी बैठ सकता था. ಕಬರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಬರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. सामान लाने के बाद इधर तुर्कोदू. जब सामान लाते हैं तो इसे कहाँ रखना है. अगर वही लड़का अगर 15 साल पहले आता था ಅದೇ तो ಹುಡುಗ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ, ओके, वो लड़का आते ही बोलते हैं आई डोंट वांट टू कम इनसाइड योर हाउस, ಆತನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ टेक योर ಇಲ್ಲ, बुक, आई विल गो. ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, तेरा बुक ले ले, मैं जाऊंगा. ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊ ನಾನು वो ಹೋಗ್ತೇನೆ. स्थिति थी, परमेश्वर ने बदल दिया. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕರ್ತನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. परमेश्वर कह रहा है ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मैं ऐसा बनाऊंगा कि सब आपके पास आके तिर्ज में मेरी महिमा देखेंगे. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. You will be my everlasting pride. ನೀನು ನನ್ನ ನಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು तुझ में मेरा ಅಭಿಮಾನ. गौरव दिखेगा. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು तुझ में ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. मेरी महिमा, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣ್ತದೆ, तुझ में मेरा तेजस दिखेगा. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಳಕು. तुझ में मेरा सामर्थ्य देखेंगे. ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. हालेलुया. Hallelujah. मैं विश्वास हूं परमेश्वर हम में से बहुत सारे परिवारों को ऐसा करने वाला ನಾನು है. ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ बहुत ಇದ್ದಾನೆ. सारे लोगों को ऐसा करने वाला है. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. आप गरीब होंगे, ನೀವು ಬಡವರಾಗಿರಬಹುದು, आप लाचार होंगे, ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ लेकिन एक समय ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರಬಹುದು. आएगा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे मेरा गौरव स्थान करूंगा. ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए यीशु के ನಂಬಿಕೆ नाम ಇಟ್ಟು में. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. लोग तुझ में तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर देखेंगे. ಜನರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ लोग ಹೋಗ್ತಾರೆ. तुझ में परमेश्वर की महिमा देखेंगे. ಜನರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ आके ऐसा ಇದ್ದಾರೆ. नहीं कहेंगे हमें अमाला जायजा है, आके कहेंगे आपके साथ हमें रुकना है क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके ಬಂದು साथ. ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कितने लोग ऐसा चाहते हैं? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೀಗೆ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕೆ हात उठा ಪ್ರಯತ್ನ की ಮಾಡ್ತಾ कहिए ಇದ್ದಾರೆ. परमेश्वर माझ्या जीवनामध्ये असं तुझं तेजस टाक. ಕರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. माझ्या जीवनामध्ये असं तेजस टाक ಇಂಥ ಒಂದು परमेश्वर. ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಉದಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद ಚಪ್ಪಾಳೆ देंगे. ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. तीसरा चीज 16वां वचन में है, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ. you will be fed with a royal drink बोल के लिखा गया है उधर. ನೀವು ರಾಜ ಮನೆತನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. 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 You will be fed with a royal drink. Okay, verse 16 पढ़िए. ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳ ಮೊಲೆಕೂಸಾಗುವಿ, ರಾಜರು ನಿನಗೆ ಮೊಲೆಯೂಡಿಸುವರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು, ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಶೂರನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ. Okay, मराठीमध्ये वाचा. हां. तू राष्ट्राचे दूर शोषून घेशील, राजाचे स्तन व चोखशील, आणि मी परमेश्वर तुझ्या तारणकर्ता उद्धारकर्ता याकोबाचा समर्थ प्रभू आहे असे जाणशील.
ओके हालेलुया। हालेलुया। अभी इधर देखिए, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. इधर खाने पीने के विषय में लिखा गया है। ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. पहले सब लोग आएंगे, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ सब लोग ಬರ್ತಾರೆ, देखेंगे, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. और उसके बाद परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे श्रेष्ठ वर श्रेष्ठ भोजन से खिलाऊंगा। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ उधर ಎಂಬುದಾಗಿ. मिल्क का शब्द उपयोग किया ಅಲ್ಲಿ गया है। ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ आपके ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. भाषा में कैसा है मालूम नहीं, लेकिन रॉयल ब्रेस्ट बोल के उपयोग किया गया है। ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ इसका ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. मतलब है श्रेष्ठ पदार्थों से, श्रेष्ठ भोजन से। ಅದರ ಅರ್ಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಹಾರದಿಂದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭೋಜನದಿಂದ. और उसके बाद वो वचन कहता है, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, and then you will say ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, that you are your redeemer, the mighty one. Then you will know that I, the Lord, is your savior, your redeemer, the mighty one. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನು, ರಕ್ಷಕನು, ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ವಿಮೋಚಕನು. ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಶೂರನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ. और एक भाषांतर में तू कहेगा कि मैं तेरा विमोचक हूँ और तेरा शूर हूँ और तुझे छुटकारा देने वाला हूँ। ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಮೋಚಕನು, ನಿನಗೆ ಶೂರನು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ You will say that. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. आप ये कहेंगे बोल के लिखा गया है। ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Okay, जब हम खाना खाते हैं, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೋ, खाना अच्छा है बोलते हैं ना, ಊಟ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ उसको ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, एक्सप्रेस करते हैं, उप्पिल्ली ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಉಪ್ಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ऑयल ज्यादा था, ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ओके, जहाँ से खाना लिए वो खाने के विषय में बोलते हैं। ಎಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊಟದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ओके, नियाज को जाएंगे, नियाज खाएंगे, ನಿಯಾಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಿಯಾಜ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ओके, नियाज की प्रशंसा करेंगे। ನಿಯಾಜ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ कब होता ಮಾಡ್ತೇವೆ. है ये? ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? जब हम खाते हैं तब। ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, ओके, तब हम बोलने लगते हैं। ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ जब ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. हम खाते हैं तब हम बोलने लगते हैं। ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ इजरायली ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. लोग अरण्य में थे ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರು, और उनको खाना नहीं था, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, वो लोग कुरकुर करने लग गए ಅವರು ಗುಣಗುಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और खाने के बाद बोलने लग गए। ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ओके, क्या खा रहे थे? ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದಿರು? मन्ना खा रहे थे। ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. उसके बाद नॉनवेज भी मिला। ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತು. जब इधर पेट में गिरता है तभी हम बोलने लगते हैं। ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. वही एक चीज है इधर। ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. I will feed you with the royal food. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ರಾಜ್ಯರ ಒಂದು ಆಹಾರದಿಂದ ऐसा ತುಂಬುತ್ತೇನೆ. फीड करूंगा कि आप बोलने लगेंगे कि मैं आपका परमेश्वर, आपका रिडीमर हूँ। ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರಾ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओके, जितना भी परमेश्वर हमको बड़ा घर दे, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಗೆ जितना भी ಕೊಡ್ಲಿ, अच्छा कपड़ा दे, ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, सच्ची स्तुति जो है खाना खाने की बाद ही आती है। ನಿಜವಾದ ಸ್ತುತಿ ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆನೆ ಬರ್ತದೆ. हाँ या ना? ಹೌದೋ एक ಇಲ್ಲವೋ? मीटिंग रखे थे बेलगाम में, ಬೆಲ್ಗಾಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಟ बहुत ಇಟ್ಟಿದ್ರು, अच्छा मीटिंग था, ಒಳ್ಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. लेकिन प्रॉब्लम क्या था? खाने के लिए अंडा करी था ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಇತ್ತು. और एक ब्रदर, और तभी मैं काउंटिंग कर रहा था ऑफरिंग, ನಾನು ಆಫರಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. और एक ब्रदर था मेरे साथ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು वो ಇದ್ರು, भी मेरे एज का ही था। ಅವರು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸದವರಿದ್ರು. ओके, नाಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಏನ್ ಊಟ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು। उन्होंने पूछा कल आखिर दिन है, खाना क्या रहेगा? मैं बोला स्पेशल एग करी ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ। ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಕರಿ बनाएंगे, ಚಲೋ ಊಟ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, अच्छा खाना रहना है, ಚಿಕನ್ ಗಿಕನ್ ಮಾಡೋದ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ। चिकन गिकन बनाना है. ಎಷ್ಟೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲೋ ಇದ್ರೇನು ಏನೋ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದೇವ್ ಜನರು ಅದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ। कितना भी अच्छा मीटिंग रहने दो, खाना कैसा था इसके विषय में ही लोग बात क्या करेंगे. ये सच है? ಇದು ನಿಜಾನಾ? सच है? ಇದು ನಿಜಾನಾ? ಓಕೆ, ದಿಲ್ಲಿ ರೈಸ್ का बिरयानी दिए, ದಿಲ್ಲಿ ರೈಸಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ರು, ಪೀಸ್ ಚಲೋ ಇದ್ದು, पीस बहुत अच्छा था. ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರ ಚಲೋ ಮಾಡಿರಬಹುದು। किसने पकाया होगा, बहुत अच्छा से पकाया है. ಈ ವರ್ಷ ಕುಕ್ ಚಲೋ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ। शाम पास्टर ये साल कुक बहुत अच्छा थे. बोलते हैं कि नहीं? ऐसे बोलते हैं कि ಹೀಗೆ नहीं? ಹೇಳ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ? एक्चुअली हम खाने के लिए नहीं बुलाए, मीटिंग को बुलाए। ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಚಾರ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಊಟನೂ ಚಲೋ ಇತ್ತು। प्रचार अच्छा था लेकिन खाना भी बहुत अच्छा था. पॉइंट ये है, जब इधर गिरता है तभी बहुत स्तुति स्टार्ट होती है। ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಆವಾಗ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. और परमेश्वर कह रहा है, ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मैं तुम्हें बचा हुआ नहीं खिलाऊंगा, मैं आपको रॉयल ही खिलाऊंगा। ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಊಟವನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಜ ಭೋಜನವನ್ನು ನಿಮಗೆ
ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. अब आप बचे हुए खाते होंगे, लेकिन एक समय आ गया आपके किचन में, आपके घर में 10 लोगों को रॉयल खाना खिलाने जैसा आपको ನೀವು करूंगा. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುವವರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ ಭೋಜನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು You will be ಮಾಡ್ತೇನೆ. able to feed 10 people the royal food. ನೀವು 10 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ ಭೋಜನವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು वो ಬರ್ತೇನೆ. फूड है ना उतना सेंसिटिव है, उधर कुरकुर करना भी होता है, खुशी भी होती है. ಊಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುನುಗುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. मेरी एक बहन है जो एक्चुअली मेंटली रिटार्डेड है, यानी माइंड ग्रोथ नहीं है उसका. ನನಗೆ ಒಂದು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವಳ ಮೆದುಳು ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ. ओके, लेकिन आप देखने से आपको पता चलेगा, आपको लगेगा शी इज नॉर्मल. ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. लेकिन बात करते हो पता चलेगा माइंड उतना बड़ा नहीं है. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ और ಎಂಬುದಾಗಿ. उसका फेवरेट है चिकन. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಚಿಕನ್. ओके, और जब कभी मसाला का खाना पकते रहता है, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ वो बाहर के कमरे में बैठी रहती है. ಅವಳು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. किस तरह वो स्मेल आते रहता है, उसका मूड ऑन होते रहता है. ಹೇಗೆ ಅದು ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅವಳ ಮೂಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. और पिछले हफ्ते में क्या हो गया कि साम पास्टर ने उसको बिरयानी भेज दिया. ಕಳೆದ ವಾರ जेसी आंटी और साम पास्टर ने, ಜೆಸಿ ಆಂಟಿ ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವಳಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. हम दोनों बोल रहे थे, ನಾವಿಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ये देखने के बाद उसका मूड चेंज होता है. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ और ಆಗ್ತದೆ. इसके लिए हम वीडियो लेने की कोशिश कर रहे थे. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. पॉइंट ये है, ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ हम ಇದಿದೆ, सब लोग उधर कनेक्टेड है. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. हाँ या ना? ಹೌದೋ हम ಇಲ್ಲವೋ? सब इधर कनेक्टेड है. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. हाँ या ना? ಹೌದೋ और ಇಲ್ಲವೋ? परमेश्वर कह रहा है, ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ मैं ಇದ್ದಾನೆ, आपको ऐसा खिलाऊंगा, वो रॉयल फूड रहेगा. ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಅದು ರಾಜ हमारे ಭೋಜನವಾಗಿರ್ತದೆ. खाने भी लोग हमारी स्टैंडर्ड देखते हैं. हमारे खाने में भी लोग हमारा स्टैंडर्ड देखते ನಾವು हैं. ಕೊಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ. आपको ऐसा खिलाऊंगा कि ये दुनिया के लोग बोलेंगे कि आप हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ, ಲೋಕದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ. I will feed you and nourish you with a royal food. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಊಟದಿಂದ ರಾಜ ಭೋಜನದಿಂದ ತುಂಬುವವನಾಗಿರ್ತೇನೆ. 17वां वचन कहता है, 17ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, you will be filled with the precious things. ನೀವು ಅನೇಕ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತೀರಾ. ओके, 17वां वचन पढ़ेंगे तो 17ನೇ ವಚನ ಓದುವುದಾದ್ರೆ 17वां वचन पढ़िए मराठी और कन्नड़ में. हाँ, ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಚಿನ್ನ. ಅದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಚಿನ್ನ. ಹಾ, ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು, ಕಬ್ಬಿಣ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾ, ಮರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಮರವಿಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹಾ, ಕಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವೆನು. ओके, 4 चीज परमेश्वर निकालेगा, 4 चीज परमेश्वर डालेगा. 4 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ತೆಗಿತಾನೆ, 4 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. उधर ताम्र बोल के लिखा गया है. तांबा मराठी मध्ये असणार ने. ಅಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ हा, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. वाचा बघूया मराठी मध्ये. मी तांब्याच्या जागी सोने, लोखंडाच्या जागी रुपये आणि हा, लोखंडाच्या जागे रुपये रुपये लोखंडाच्या जागे सिल्वर, व्हॉट यू कॉल सिल्वर को क्या बोलते हैं मराठी मध्ये? चांदी म्हणून. ते जस्ट ब्रॅकेट मध्ये लिहून घ्या, चांदी म्हणून. ओके, हा, येस, पुढे वाचा. हा, लाकडाच्या जागी तांबे, दगडाच्या जागी लोखंडी आणीन. ओके, 4 चीज परमेश्वर निकाल रहा है, 4 चीज परमेश्वर दे रहा है. 4 ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 4 ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ताम्र के जागे में परमेश्वर बोल रहा है मैं सोना दूंगा. ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ऑफिशियल गोल्ड मालूम है? Artificial ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ओके, भर के पहना है. ತುಂಬಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಐತ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ. इनका कितना सोना है देखो. ಇಲ್ರಿ, ನಕಲಿ ಐತಿ. नहीं, ये नकली है. ಇದು ತಾಮ್ರದ ಐತಿ. ये तांबा का ये है. दिखने को रिच दिखता है, ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣ್ತದೆ, लेकिन रिच नहीं है वो. ಆದ್ರೆ ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ओके, वो हम ये दिखने में ऐसा लगता है कि इतना श्रीमंत है हम, ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, लेकिन आर्टिफिशियल है जी. ಆದರೆ ಇದು ನಕಲಿ ಆಗಿದೆ. क्योंकि वो ताम्र का है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತಾಮ್ರದಿದೆ. ताम्र भी वही कलर है और गोल्ड भी वही कलर ತಾಮ್ರ है, ಕೂಡ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಬಂಗಾರ ಕೂಡ ಅದೇ और ಬಣ್ಣ उसको ಇದೆ. गोल्ड कोटिंग डाल के हम पहन रहे हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು लेकिन ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ कितना ಇದ್ದೇವೆ. भी करो तो नकली है. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ನಕಲಿ ಇದೆ. ओके, नकली में हम खुशी मना रहे हैं.
ಪಡ್ತಾ लेकिन ಇದ್ದೇವೆ. परमेश्वर बोल रहा है ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು मेरा ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, तेजस गिरेगा तो, ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ मेरा ಉದಯಿಸುವಾಗ, तेजस गिरेगा तो ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ नकली ने ಉದಯಿಸುವಾಗ, असली में आप खुश हो जाएंगे. ನಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ अभी ಪಡುವವರಾಗ್ತೀರಾ. नकली में खुश होने की जरूरत नहीं है, ಈಗ ನಕಲಿಯಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. क्योंकि I will fill you with precious gifts and precious things. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಬಹುಮಾನದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ No more ಇದ್ದೇನೆ. नकली चांदी and सोना. ಇನ್ನು ನಕಲಿಯಾದಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ. No more hiding it and saying this is artificial, this is not gold or silver. ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಇದು ಬಂಗಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. I will give you original. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. People will see and say this is original. ಜನರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. People will say and say this is not a show of richness, this is real richness. ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆಗಿದೆ. वो सब निकाल के मैं सचमुच का श्रीमंती के डालूंगा आपके ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. अंदर. एक औरत ऐसा बोल रही थी, ये गवाही मैंने सुना है. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ओके, एक पास्टर बोल रहा था ये गवाही. ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ मुझे ಇದ್ರು. मालूम नहीं मैंने इधर बोला है कि नहीं. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बोला तो भी और एक बार सुनिए, आप उत्तेजित हो जाएंगे. ಹೇಳಿರುವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊಂತೀರಾ. एक गरीब औरत यीशु मसीह को ग्रहण की. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ಲು. पूरा गरीब थी वो. ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ छोटा ಬಡವಳಾಗಿ, घर. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇತ್ತು. ऐसा भी बोल सकते हैं झोपड़ी है. ಹೀಗೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು. और उसका पति ज्यादा नहीं आता था चर्च को. ಅವಳ ಗಂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. जैसे मैंने सुना है मैं बता रहा हूँ. ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ और ಇದ್ದೇನೆ. ये बढ़ने लग गई, प्रार्थना में बढ़ने लग गई. ಇವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ಲು. बच्चे भी प्रार्थना में बढ़ने लग गए. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ बेटी ಹೋದ್ರು. की शादी तय हो गई. ಮಗಳ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. पास्टर लोगों ने यहाँ वहाँ से ये प्रपोजल तय किया. ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮನೆತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. पास्टर ने पूछा, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, लग्नाची सगळी तयारी झाली काय? ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಾ? आमचा येशू आहे की तो सगळं तयार ನಮ್ಮ करेल. ಯೇಸು ಇದಾನಲ್ಲ, ಆತನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. पास्टर म्हणलं ते बरोबर आहे, सगळी तयारी झाली काय? ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ? प्रेज लॉर्ड. परमेश्वर काय घाबरू नका, परमेश्वर सगळं करत आहे. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆ ಕರ್ತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ओके, वो सब बोलने के बाद हम बोलते हैं वो सही है, प्रेज लॉर्ड है, लेकिन बोलो सचमुच हो गया है क्या? ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವ? सब तैयाರಿ हो गई पास्टर. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ बाद में ಪಾಸ್ಟರ್. शादी के पहले उनके घर में एक थैंक्स गिविंग प्रेयर रखा गया था. ಮದುವೆಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ये ಇಟ್ಟಿದ್ರು. पास्टर जा रहे ಈ हैं, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ अपनी ಇದ್ದಾರೆ. कार बहुत दूर पार्क कर रहे हैं, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. क्योंकि उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. उसके बाद वो पति आ रहा है ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನು ಬರ್ತಾ और ಇದ್ದಾನೆ. इतना खुश है. ಇಷ್ಟು और वो ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. क्यों खुश है? ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ क्योंकि बेटी की शादी है. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದೆ. उतना ही नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया ಅಷ್ಟೇ है. ಅಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು परमेश्वर ने ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. घर भर दिया है, ಕರ್ತನು ಮನೆ ತುಂಬಿ बहुत ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. आशीष दिया है. ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. और ये पति अब पास्टर को कह रहा है, ಈ ಗಂಡನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, या पास्टर या घरी या. ಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ओके, परमेश्वर आमचं घर भरलेलं आहे. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ. कुठे लिहिलंय मला माहित नाही. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನನಗೆ जब ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. परमेश्वर देता है तो सब कुछ भर देता है. ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿ आज ಬಿಡ್ತಾನೆ. वो हमारे घर में हो गया है. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. वो हमारे घर में यीशु ने किया है. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. आप एक छोटे परिवार के छोटे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको भरेगा, और परमेश्वर इतना भरेगा कि सब कुछ फैलने लगेगा. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನು ತುಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर भरने वाला परमेश्वर है. ಕರ್ತನು ತುಂಬುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसके बाद 17वां वचन और 18वां वचन देखेंगे तो उधर 5वां पॉइंट है. 17, 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಷಯವಿದೆ. You will be filled with well-being and peace. ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ
ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ओके जस्ट समाधान से आप भर जाएंगे. ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತೀರಾ. No more violence. ಇನ್ನು ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. No more destruction. और कोई नाश नहीं ಯಾವ रहेगा. ಒಂದು ನಾಶನ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. और परमेश्वर आपके दीवारों को शांति से भर देगा. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ये ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. परमेश्वर करेगा. ಇದನ್ನು ಕರ್ತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. कौन करेगा ये? ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? कौन करेगा ये? ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? परमेश्वर करेगा. ಕರ್ತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. क्यों परमेश्वर करेगा? ಯಾಕೆ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? क्योंकि परमेश्वर का तेजस उसके ऊपर गिरा है. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. उसके बाद 19वां वचन से 22वां वचन देखेंगे तो 19ನೇ ವಚನದಿಂದ 22ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ उधर ನೋಡುವುದಾದರೆ लिखा गया है कि परमेश्वर आपकी रोशनी रहेगी. ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತಾನೆ. ये तीसरा पॉइंट है. ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. उसके बाद 21वां वचन, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 21ನೇ ವಚನ, मेरी महिमा तुझ में दिखाई देगी. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತದೆ. और 5वां पॉइंट 22वां वचन में है, 22ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಷಯ ಇದೆ. आप में से एक छोटा व्यक्ति, he will be like thousands and ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ mighty. ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಾನೆ. यानी आपको मैं बढ़ाऊंगा. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ. ऐसा करूंगा कि आपके गांव के लोग आपको पहचानेंगे. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾರೆ. Oh, you will be a famous person. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. क्योंकि मेरा तेजस आपके ऊपर गिरा है. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ. हालेलुया. 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 परमेश्वर का तेजस क्यों गिरा है इजराइल के ऊपर? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ओके, क्योंकि वो लोग पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ರು. हालेलुया. हालेलुया. अब इधर देखिए, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, इधर देखिए. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. उठ, प्रकाशमान हो, परमेश्वराचा तेज तुझ्यावरती पडलेला आहे. ಏಳು प्रकाशिसु ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. दूसरा वचन, ಎರಡನೇ ವಚನ, सब जगह अंधकार है, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿದೆ, लेकिन सिर्फ तेरे ऊपर ही वो स्पॉटलाइट है, परमेश्वर का तेज है. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. सिर्फ तेरे ऊपर. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ये मैंने पिछले बार बोला है. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ. हालेलुया. 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 अब इधर देखिए, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ये कौन सी भविष्यवाणी है वो भी मैं बताया ಇದು हूँ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. इजरायली लोग पाप करने वाले हैं. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आने वाला है. ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕೋಪ ಅವರ ಮೇಲೆ और जब ಬಂದಿತು. वो क्रोध परमेश्वर का उनके ऊपर आता है, ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ಕೋಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ये जो रोशनी उनके ऊपर है ना, ಈ ಬೆಳಕು ಏನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ये सब अंधेरा बनने वाला है. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕತ್ತಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 70 साल का अंधेरा है वो. 70 साल, 70 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ. उसके बाद परमेश्वर और बांधने वाला है. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तब लोग पश्चाताप में रहेंगे. ಆವಾಗ ಜನರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. बाबिलोन और पर्शिया में रहेंगे. ಬಾಬಿಲೋನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. और वहां वो पुकारने लगेंगे. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. दानियल की किताब में लिखा है, ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ उसको पता ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. चला कि 70 साल ये शिक्षा रहेगी. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 70 ವರ್ಷ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ और ಎಂಬುದಾಗಿ. 70 साल हो गया बोल के उसको पता चलने के बाद प्रार्थना करने लग गया. 70 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ऐ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. परमेश्वर 70 साल होने को आ गया है. ಕರ್ತನೆ 70 ವರ್ಷ ಈಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ऐ परमेश्वर तेरे शहर को तू बांध. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟು. तेरे गांव को तू बांध. ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀನು तेरे ಕಟ್ಟು. देश को तू बांध. ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟು. जो अभिवचन तूने अब्राहम से किया वो तू पूरा कर दे. ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು. और तब ये बात है कि परमेश्वर का तेज उनके ऊपर गिर रहा है. ಆವಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. कब परमेश्वर का तेज हम पर रहता है? ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ? जब हम परमेश्वर के स्पॉटलाइट में रहते हैं. ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೋ ಆವಾಗ जब ಮಾತ್ರ. हम परमेश्वर के वचन के ऊपर रुकते हैं. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರ್ತನ ವಚನದ ಮೇಲೆ जब ನಿಂತುಕೊಳ್ತೇವೋ हम ಆವಾಗ. परमेश्वर की उस रोशनी में चलते रहते हैं. ಯಾವಾಗ ಆ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೋ ಆವಾಗ. 3 राजे हैं इजराइल में जो संयुग 3 फेमस राजे हैं इजराइल के. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ದಲ್ಲಿ 3 ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಿದಾವೆ. सौल, दावीद और सोलोमन. ಸೌಲನು, ದಾವಿದನು ಮತ್ತು ಸೊಲೊಮೋನನು. ओके, एक वचन ऐसा कहता है कि सौल को परमेश्वर की आत्मा छोड़ के चली गई. ಒಂದು ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೌಲನಿಗೆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ओके, सौल को कौन छोड़ के चली गई? ಸೌಲನಿಗೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು? गट्टियागी और एक बार
ओके वो कितना गंभीर बात हुआ होगा. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತಾಗಿರಬಹುದು. ओके जब परमेश्वर की आत्मा सॉल को छोड़ के चली गई, ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ ಸೌಲನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತೋ, वो जो तेजस उसके ऊपर था, ಯಾವ ಬೆಳಕು ತೇಜಸ್ಸು ಆತನ ಮೇಲೆ लोग ಇತ್ತು, उसके ऊपर पास आते थे, ಜನರು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. उसके पास इतना भरपूर था कि ये सबको दे. ಆತನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. लेकिन वो तेजस जब चला गया, ಯಾವಾಗ ಆ ಬೆಳಕು ಆತನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತೋ, सॉल का जीवन एक जानवर के जैसा बन गया. ಸೌಲನ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವಿತ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. अब वो तेजस दावीद के ऊपर गिर गया है. ಈಗ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ದಾವಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ किसके ಇದೆ. ऊपर गिर गया है? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? आवाज उठा के किसके ऊपर? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? किसके ऊपर? अब दावीद के पास सब लोग आ रहे हैं. ಈಗ ದಾವಿದನ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दावीद कहाँ है? ದಾವಿದ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? मिस्टर डेविड कहाँ है तू? ದಾವಿದನೇ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? सैमुएल ने तो मुझे अभिषेक किया है, ಸಮುವೇಲನೇನು ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, भविष्यवाणी हुई है, ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಿದೆ, यू आर द नेक्स्ट किंग, ನೀನೇ ಮುಂದೆ ಅರಸನಾಗುವವನು, तू राजा है अभी. ನೀನೇ ಈಗ ಅರಸನು. बट मिस्टर डेविड तू कहाँ है? ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನೇ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? मैं जंगल में हूँ. ನಾನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. और बाइबल कहता है ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, एक एक करके लोग दावीद के पास आने लग गए. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜನರು ದಾವಿದನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. वो दावीद जो भटकने वाला एक व्यक्ति था, भटकने वाला सेनापति जो जंगल में था, ಯಾವ ದಾವಿದನು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೋ, उसके पास 600 लोगों की सैन्य थी. ಆತನ ಹತ್ತಿರ 600 ಸೈನ್ಯಗಳಿದ್ದವು. हाउ डिड दिस हैपन? एक ऐसा हो गया. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ये ಆಗ್ತದೆ? लोग क्यों आ गए? ಈ ಜನರು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು? क्योंकि परमेश्वर का तेजस दावीद के ऊपर था. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಅದು ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ कहाँ है ಇತ್ತು. तू दावीद? ದಾವಿದನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? दावीद जंगल में है. ದಾವಿದನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. तूने खाना खाया क्या? ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿದೀಯಾ? 3 टाइम भर पेट खाया है. 3 ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂತಾ क्योंकि ಇದ್ದೇನೆ. परमेश्वर का तेजस दावीद के ऊपर है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. जब परमेश्वर का तेजस हम पर है, ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ सब ಇರ್ತದೋ, हमारे पास आता है. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. जब परमेश्वर का तेजस हम पे निकल जाता है, ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೋ, सॉल के जैसा जो कुछ हमारे पास है सब कुछ चला. ಸೌಲನ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. उसके बाद सोलोमन का समय, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲೊಮೋನ್ನ ಕಾಲ, पिता ने जो अच्छा किया था वो सब आशीष को अनुभव कर रहा था. ಏನೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. लेकिन उसके जीवन में भी अंधेरा आ गया, सब कुछ चला गया. ಆದರೆ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. हम प्रार्थना करके कहेंगे, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣ, मैं तेरे तेजस के नीचे ही रहना चाहता ನಾನು हूँ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ इसका ಬಯಸ್ತೇನೆ. मतलब है मैं तेरे वचन के अधीन ही रहना ಅದರ चाहता हूँ. ಅರ್ಥ ನಿನ್ನ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾನು तेरी ಅಧೀನನಾಗಿರ್ತೇನೆ, कृपा के अधीन ही रहना ನಿನ್ನ चाहता हूँ. ಕೃಪೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. इसके लिए तो दावीद ने 51 में स्तोत्र में जब उसने पाप किया तभी उसने ये कहा, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ 21ರಲ್ಲಿ 51ರಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, प्लीज डोंट टेक अवे योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. उधर सॉल को पवित्र आत्मा छोड़ के चली ಅಲ್ಲಿ गई. ಸೌಲನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. इधर दावीद कह रहा है, ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾ मैंने ಇದ್ದಾನೆ, गलती की है, ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, कुछ भी कर, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा मुझसे तू मत ले. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ, प्लीज तू मुझे मत छोड़. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ. तेरा वही तेजस हमेशा मुझ पर गिरते ನಿನ್ನ रहे. ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. और जब परमेश्वर का तेजस हम पे गिरता है, ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ये सब हमारे जीवन में होता ಈ है. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. कितने लोगों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है? ಎಷ್ಟು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ हम ಇದ್ದಾನೆ. कहेंगे परमेश्वर मेरे पीढ़ी में और मेरे बच्चों की पीढ़ी में और उनके बच्चों के, मेरे पूर्ण वंश में परमेश्वर हमेशा तेरा तेजस रहे. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬರುವ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. कितने लोगों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है? ಎಷ್ಟು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನು चलिए हम ಮಾತನಾಡ್ತಾ खड़े हो ಇದ್ದಾನೆ. जाएंगे ಬನ್ನಿ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. और कहेंगे परमेश्वर तेरा तेजस मुझ पर रहे. ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ मैं ಉದಯಿಸಲಿ, तेरे स्पॉटलाइट के नीचे रहूं ನಾನು ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, और तेरे स्पॉटलाइट के नीचे रहने का आशीष मैं अनुभव करूं. ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿ, तेरे रोशनी के नीचे रहने का आशीष मैं अनुभव करूं. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿ. चलिए अपना हाथ उठाइए और प्रार्थना करते ಬನ್ನಿ रहिए. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Thank you, Lord.
हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे विश्वासी योग्यता से चल रहे हैं. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕರ್ತನ ಹಿಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. वचन को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं. ವಚನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಡೀತಾ मैं ಇದ್ದೇವೆ. कहना चाहता हूँ, आप निराश मत हो ನಾನು जाइए. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿರಾಶರಾಗುವುದು ಬೇಡ. निराश मत हो जाइए. ನಿರಾಶರಾಗುವುದು ಬೇಡ. परमेश्वर का तेजस आपके ऊपर है. ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. परमेश्वर का तेजस आपके ऊपर है. ಕರ್ತನ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. लोग देखेंगे कि परमेश्वर का तेजस आपके ऊपर. ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದನ್ನು. चलिए हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए. ಬನ್ನಿ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Lord, let your light shine upon me. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಲಿ. उठ, प्रकाशमान हो. परमेश्वराचं तेजस तुझ्यावरती आलेलं आहे. ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. आज खूपशा लोकांना परमेश्वर म्हणत आहे, उठ, प्रकाशमान हो, माझं तेजस तुझ्यावरती आलेलं आहे. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏಳು ಎದ್ದೇಳು, ಕರ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. आज आप किराए के घर में होंगे. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, छोटे किराए के घर में. ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ऐसे किराए के घर में कि लोग आना भी न पसंद करते ಇಂಥ हैं. ಮನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜನರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. लेकिन एक समय आने वाला ಆದ್ರೆ है, ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ आप ಇದೆ. वहां रहेंगे जहां लोग पसंद करेंगे आपके घर में बार बार आने के लिए. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಜನರು ಪದೇ ಪದೇ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ हाथ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. उठाइए, प्रार्थना कीजिए. ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. प्रकाशमान हो जा. परमेश्वर का तेजस आपके ऊपर है. ಪ್ರಕಾಶಿಸೋಣ, ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. हम वही गाना गाएंगे, भय पड़ेनु ना ಹೆದರೇನು, ಯೆಹೋವ ನಿಸಿ. Jesus, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವನು. जब हम ये गीत गा रहे हैं, ಯಾವಾಗ ಈ ರಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, अपना हाथ उठा के प्रार्थना करते रहिए. ನಮ್ಮ ಕರ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Lord, may your light shine upon me, Lord. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಲಿ. Not the darkness, Lord. ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, Not the darkness, Lord. ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ But ಸ್ವಾಮಿ, let your light shine upon ಆದ್ರೆ me. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ हाथ ಉದಯಿಸಲಿ. उठाइए, प्रार्थना कीजिए. ಕರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ये वचन बहुत सारे लोगों के लिए है. ಈ ವಚನ ಅನೇಕ ಜನರಿಗಿದೆ. आंसू बहाते रहेंगे आप. ನೀವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ आप ಇದ್ದಿರಬಹುದು, आंसू बहाते होंगे. ನೀವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ लेकिन ಇದ್ದಿರಬಹುದು. परमेश्वर कह रहा है, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ उठ, ಇದ್ದಾನೆ, प्रकाशमान होने का समय आ गया है. ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ಆಮೆನ್. प्रकाशमान होने का समय आ गया है. ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. तुझ में मैं मेरी महिमा दिखाऊंगा. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. तुझ में मेरी महिमा मैं प्रकट करूंगा. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. सब जगह अंधेरा ಎಲ್ಲ है, ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ, लेकिन सिर्फ तुझ पर प्रकाश रहेगा. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿರ್ತದೆ. और जब तेरे ऊपर प्रकाश रहेगा, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿರ್ತದೋ, लोग कहेंगे, ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, चलिए उसके पास जाएंगे, क्योंकि उसके पास हमारे एक परेशानी का सलूशन रहेगा. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. योसेफ के पास सब आए. ಯೋಸೆಫಿನ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, दावीद के पास सब आए. ದಾವಿದನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. दावीद एक छोटा लड़का था, लेकिन एक बड़ा सैन्य बन गया, क्योंकि परमेश्वर के साथ था. इसके लिए सब लोग उसके पास आ गए. ದಾವಿದನು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದನು, ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, क्योंकि परमेश्वर का तेजस उसके पास था. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ सौल को ಇತ್ತು. लोग छोड़ रहे थे, ಸೌಲನಿಗೆ ಜನರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का कृपा का तेजस उससे हट गया था. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ಆತನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತು. कहिए, परमेश्वर मुझ में और मेरे परिवार में, मेरे वंश में ऐसा कभी ना हो. ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು. हमेशा तेरा तेजस रहे. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು. अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं तो, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, और अगर परमेश्वर आपसे बात किया है तो, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾದ್ರೆ, परमेश्वर का तेजस आपके ऊपर गिरा है, ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, आप अपना हाथ उठा सकते ನೀವು हैं. ನಿಮ್ಮ ಕರವನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು. आप अपना हाथ उठा सकते ನಿಮ್ಮ हैं. ಕರವನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಬಹುದು. Jesus, hallelujah. Shikandara ba 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 ba. Shikandara ra 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 ba la ra ba 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 ba. Thank you, Jesus, hallelujah. ಸಾವಿರ ಜನರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು, 10,000 ಜನರು ಸುತ್ತಲಿದ್ದರು. ಅಂಧಕಾರವು ನನ್ನನ್ನಾವರಿಸಿದರು, ಮರಣ ಭಯವು ನನ್ನ ಬಾಧಿಸಿದರು. 1,000 ಜನರು ಸುತ್ತ
ಜೊತೆ ನೀನೇ ನಾ ಭಯ ಪಡೆನು ನಾ ಹೆದರೆನು ಯೆಹೋವ ನೀಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ యేసయ్య अगर आपसे परमेश्वर गए हफ्ते और इस हफ्ते बात किया है तो ಕಳೆದ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ कि ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾದ್ರೆ परमेश्वर का तेजस मुझ पर गिरा है ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ अब स्थिति बदली हुई होगी ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ अब स्थिति बदली हुई होगी ಈಗ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ मैं विनती करता हूँ कि आप सामने आके इधर घुटने पे आके प्रार्थना ನಾನ್ कीजिए ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ हम प्रार्थना करने वाले ನಾವು हैं ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ कि ಹೋಗ್ತಾ परमेश्वर ಇದ್ದೇವೆ का तेजस मुझ पर दिखाई दे ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ अगर ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ परमेश्वर आपसे बात किया है तो विनती करता हूँ कि आप सामने आ जाइए ಕರ್ತನು और ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ उड़ा रा बा 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 ला रा मा शंदा रे बा 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 बा। उड़ा रे बा 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 शंदा रे रा 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 रा। ये अभी वचन है कि आपकी बार स्थिति बदली होगी ಇದು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ लेकिन एक ही कंडीशन है ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ಒಂದು है ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ तू मेरे वचनों में रहे ನನ್ನ वचನದಲ್ಲಿ ನೀನಿರು तू मेरे रोशनी में रहे ನನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀನಿರು तू मेरे मार्ग पे चल ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆ विश्वासी योग्य बन के मेरे पीछे चलने वाला बच्चा बेटा बेटी बन जा ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯೋ ಮಗನಾಗು तो मैं तुझे दावीद के जैसे बढ़ाते जाऊंगा ನಿನ್ನನ್ನು ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ लोग तेरे पास आने जैसा करूंगा ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು लोग तेरे ಮಾಡ್ತೇನೆ पास आएंगे ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ सब तेरे पास आएगा ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ संपत्ति तेरे पास आएगी संपत्ति तेरे पास आएगी ಸಂಪತ್ತಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ लोगों की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति तेरे पास ಒಂದು आएगी ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿಯು ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ भरपूरी से ಬರುವುದಾಗಿದೆ मैं तुझे खिलाऊंगा ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು चलिए हाथ ಪೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ उठाइए प्रार्थना ಬನ್ನಿ कीजिए ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ये परमेश्वर का अभिवचन है ಇದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವಾಗಿದೆ Hallelujah. ओड़ा रा बा 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 शंदा रा 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 रा। ओड़ा रा बा 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 बा। शुरुआत के दिनों में जब मैं यीशु मसीह के पीछे हो रहा था ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ बहुत प्रार्थना कर रहा था लेकिन कुछ हो रहा नहीं था ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ एक दिन मुझे याद है एक दिन ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ मैं संडे चर्च को जाने के लिए मैं इस्त्री करते हुए मैं दुख से अंदर के अंदर रोते रोते इस्त्री कर रहा था। ಭಾನುವಾರ ದಿನದೊಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ I heard that God saying in my spirit I will surely bless you. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳಿದೆ ಕರ್ತನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ज्यादा बाइबल नहीं जानता था तभी ज्यादा बाइबल तभी नहीं जानता था ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ವಿಷಯವಾಗಿ किधर ये लिखा है ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. कोई मुझे मालूम नहीं ಇದು है ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನನಗೆ but ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ I could feel it in my heart ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ और मैं विश्वास करता हूँ उस दिन परमेश्वर का तेजस मुझ पर गिरने लग गया ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಆ ದಿನ ಕರ್ತನ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸ್ತಾ धीरे ಇತ್ತು धीरे परमेश्वर सब बदलने लग गया ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ धीरे धीरे सब बदलने लग गया ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು मैं विश्वास करता हूँ ನಾನ್ ನಂಬುತ್ತೇನೆ आप में से जो लोग डरते डरते रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ परमेश्वर आपकी स्थितियों को बदले ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ आप शर्म रहे लोगों को जाके मिलने के लिए ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ क्योंकि बहुत सारे सवाल है और ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಲಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ उन्होंने ऐसे पूछने से क्या होगा मैं क्या कहूँ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ लेकिन आने वाले दिनों में वो स्थिति नहीं रहेगी ಆದ್ರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ आने वाले दिनों में आप शर्म नहीं करेंगे लोगों को मिलने के लिए ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ क्योंकि परमेश्वर का तेजस आप में दिखाई देने लगेगा लोग आपको पूछने लगेंगे कैसे हैं आप और आप गर्व से कहेंगे परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है बढ़ाया है और परमेश्वर ने अपना महिमा मुझ पर फेंका है ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ
ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಕರ್ತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Father, I pray for everyone over here, oh Father. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. Maybe they are feeling shy to show their face to the people, oh Lord. ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. But it's your promise that you will change their situation, oh ಆದ್ರೆ ಇದು Father. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀಯಾ Father, ಎಂಬುದಾಗಿ. from now on, ಕರ್ತನೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು may this be fulfilled in their life, oh ಇದು Father. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೇವರೇ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿ In the ಸ್ವಾಮಿ. name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. I proclaim the fulfillment of this promise in their life. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. In the name of Jesus, all the darkness which is shining upon them, I rebuke it in Jesus' ಎಲ್ಲ name. The ಕತ್ತಲೆಗಳು- light of God shines on them in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸಿ ಆತನ ಬೆಳಕು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. In the name of Jesus, the situations are changed. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಯಿತು. In the name of Jesus, they are not going to people, but people are coming to them. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, Father, I ಆಮೆನ್, pray, O ಆಮೆನ್, Lord, ಆಮೆನ್, that may they ಆಮೆನ್. continue. May we all continue in your word, O Lord, and in your light, O ನಾವು Father. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. Bless us, Father. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. Give me glory and honor, Father. ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ